ओं श्री माता शरणम मम। ओं श्री अरविंद शरणम मम। समस्त को प्रणाम। आजिर एही संध्या अधिवेशन आलोचनार विषय वस्तु हूँ द डिवाइन्स वॉइस, दिव्य स्वर। दिव्य स्वर गत काली आमे आलोचना करथिले भगवान आम पाखरे अछंती। भगवान पाखे आम पाखे अछंती, केबे धोखा देबेनी, प्रति मुहूर्त आमको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। सेति बेले आमे चिंतलु कौन ना जेतेबेले संपूर्ण भाव में एकुटिया हो सेतेबेले कौन करिवो ना तांको ग्रहण करिवा पई तांकर प्रेजेंस को, लुमिनस ज्योतिर्मय प्रेजेंस उपस्थिति को अनुभव करिया पई सक्षम हबो। एठी आपनकर गोटे मुंडरे पसिबो, मनरे पसिबो, टिके गभीरता भीतर को जाउचंती। आमे टिके गभीरता आड़ को जाउचंती, कारण आपणक पई गभीरता कहले इट इज ए रिलेटिव टर्म। कारण आमे सावित्री लाइफ डिफाइन कंटिन्यूअसली पढ़ुथिले, तेणु से आपण बहु उच्च चेतनारू आसीचंती। तथापि टिके 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 जेहेतु आमे से पर्यंत जिबा पर्यंत आमे टिके टिके सुनिबा, केते गुड़िया प्रश्न आसिक पहुँचब। भगवान मो पाखे अछंती, मो भितरे अछंती, मते घेरिक रहिचंती, मो आगरे अछंती, पछरे तळे अछंती, पछरे अछंती, चारियाड अछंती। ठीक अच्छे, जदि मो पाखे थांती मुझे प्रेजेन्स को टे अनुभव करुथी, स्वरटा टे शुणी पारुथी, एमतीका शब्द आसुथिबो, एमतीका स्वरटा केमिति कौन लगुथिबो। तापर प्रथम कथा कहले भगवान को जदि आपण माने प्रकृत में पाइबा चाहूँगी, पाखु जावाक चाहूँगी, पाइबा हूँ गोटे बड़ कथा। माने ये एते शीघ्र जो आम जो शब्द गुड़ा यूज कर दौरान, ये प्रकृत में सेमितिका जिनस नुहे। आमको कौन हो पाइबा बोलिक कहला बेलू आमको केते समय लगिला, किंतु प्रकृत में से शब्द गुड़ाक एते जेमिति आम सहजरे कहीदौचु। तेणु से शब्द गुड़िक आम जमीती कहीदौचु, जिते सहज सरल कहीदौचु, प्रकृत में से शब्द गुड़ाक सेमितिका सहज नुहे कि सरल नुहे। आपण मैंने अनुभव करेंगे, प्रति मुहूर्त लिखि पारे। एनीवे जितेबाला आम ता भीतर को जाऊँगी, कथा हूँ आम भीतर गोटे लगे एकुटिया रही पड़ो, सी मत साहाय्य करुँच, मो सांगे सांगे नहीं जाऊँगी, आप अनुभव करुँच। अनुभव तो निश्चित भाव में अच्छी, कि स्वरटा केमी कौन हो, स्वरटा केमी हो। भगवान सहित मुझे मिसुची बसुची सब जाक करुँचे, मुझे आलोचना करूनी, शब्द शुणी पारूनी, प्रति मुहूर्त मुझे ध्यान बसुचे स्वरटा केमिति हो, उपस्थितिटा केमिति हो, जदि से मत कोड़े ने से जो अनुभूतिटा मोर केमिति हो, जदि से मत इंगित देवे से केमिति स्वर हो, एमतीका अनेक जिनस भावुची। मुझे जानी जे मुझे कहूना ये सब जिनस आपंकर आसू बोलिक नेसेसरी। यहाँ हूँ माने भेरी बिगनिंग, माने जहाँ कुछ स्टार्टिंग पॉइंट। कहीं स्टार्टिंग पॉइंट कारण आपण हवाई जाऊँगी। आमे कौन करूँ ना, आमर एपर्यंतर जो उपलब्धि अच्छी, आमर जो धारणा अच्छी, आम तारी भितर गोटे धारणा भितर आम रही जाइचु। कौन ना जाइक पहुँचा टी पूजापूजी करदे, वर्षे थे जाइए गोटे दर्शन करदे, सकाल टे गाधुआ पधुआ करदे चलने बोधे मैटर क्लोज, सब माने सरीगला बोधे आम कम सरीगला। कि ता नुहे, श्री अरविंद माँ आपन को पूरा बुझेदे, अलग प्रकार बुझेदे। तेणु आपणकर माने भितर को जो जीवे गभीर भाव में चिंता करेंगे। तेणु ता भीतर को जावा पूर्व गोटे एमती आसी गोटे केमिति कौन आसिक पहुँचुव, तार गोटे लाइन मुझे आपको कहूँ, डिवाइन भॉइसटा केमिति शुणा और से स्वरटा केमिति कौन हो। अनेक प्रकार कहते से स्वर आड़ को गला बेलू मुझे आपको कहूँ, यहाँ कहीदे सारी स्वरटा केमिति कौन आपको नॉर्मल स्वरर गतिविधि केमिति हो आपको कह। श्री अरविंद कहते द डिवाइन्स वॉइस इज हार्ड एज ए मेलोडियस चांट इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट। आउ थे मन रखु, गोटे सुंदर जिनस, एगुड़ाक साधनार जिनस। प्रति मुहूर्त हुए तो आपण मान भीतर एमतीका अनुभूति भी किसी आसूब। आ जब अनुभूति किसी न आसूँ आम कौन करूँ, अधिकांश समय दुईटा मेथड बेले बेले हुए कौन आम तपस्या को लेकर आगू निजे करूँ बोलिक भावुँ। आउ गोटा गोटे सेकेंड चॉइस सेकेंड ऑप्शन आसो कौन आम भगवान को देचु, सी आम जहाँ भल से करेंगे, जो रास्ता आम ठीक, जो समय आम ठीक, जो स्पेसटा आम ठीक, सी स्थिर करेंगे, आगू नहीं जी। तेणु बर्तमान आप गोटे मजा लगे केमती कौन मुझे जानी एटा केमी कौन लगुच, मैंने मत लगुव मत केमी कौन लगुच। मन करते मुझे आहरी सरल भाव में बुझाऊँ कौन हो, जमी कहते ना खीरी गुड़ाक खाईदे गोबरिया, खाई सारा पर खीरी खाईदे भी से खाइले से गोबरिया लगे, कहीं इच्छा ना आपंकर मानने खाइबा इच्छा न थाए। तेणु जो अवश्य आजिकल तो सुगार आपण मैंने भी खीरी खाइबा छाड़ी देते, कमे देते। एनीवे कि नॉर्मल जगह कहते कौन ना सब गुड़ाक माने मिष्टान्ने भोजनम समापयत,
ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ଗୁଡ଼ାକୁ ସାରିବ କେମିତି କ'ଣ ନା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇକରି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଫଳେନ ଭୋଜନମ୍ ସମାପୟେତ୍, ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ମା ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କଦଳୀ ଦିଅନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ପେଟଟା ଭରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିପାରିବିନି ନା ସରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଭଏସ୍ଟାକୁ ଶୁଣିବି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଭଏସ୍ଟାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଆପଣ ତ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭଏସ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସିଏ ଭଏସ୍ଟାକୁ ଶୁଣୁଥିବେ, କେମିତି ହେଇଥିବ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଏସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ଭଏସ୍ଟା କେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୋର ଶୁଣିବାର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିବି ମୋତେ କେମିତି କ'ଣ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆସିଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ ଡିଭାଇନ୍ସ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ଼, ହାର୍ଡ଼ ମାନେ ଶୁଣାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ପରମଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ, ଶୁଣି ହୁଏ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଆଜ୍ ଏ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ, ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ, ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ତୁତି ସ୍ତୋତ୍ର, ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେମିତି ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି ନୁହେଁ ସଙ୍ଗୀତମୟତା, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖା ଭୁଞ୍ଜ ଗିଳି, ଏକା ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ କାହାର କର୍କଶ ସ୍ୱର ହେଇଥିବ, କାହାର କଅଁଳିଆ ସ୍ୱର ହେଇଥିବ, କାହାର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବୁଲ୍ ସ୍ୱର ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଜେନୁଇନ୍ ସ୍ୱର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତମୟ ମେଲୋଡ଼ି ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିଥିବେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚେ ସେଠି କ'ଣ ଗୀତ ହେଉଛି, ସ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ସଂଯୋଜନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଳ ଲୟ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ ନା। ହଁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ, ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ, ସଙ୍ଗୀତମୟତାର ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତିଆରି କରୁଥିବ, ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଥରେଇ ଦେଉଥିବ, ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ। କେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଉନା, ଯେଉଁଠି ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ ହେଉଥିବ, ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି ମୋର ସେଠି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେଠୁ କ'ଣ ମୋତେ ମେଲୋଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗିବ କି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁନି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି କହୁଥିବା ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବେ ବାପା ବୋଲିକରି ଡାକିବ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନେଇକି ରହିଥିବେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ତ ତା'ର ମା ବୋଲିକରି ଡାକି ଦେଇଥିବ, ତ ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟା ଉଦ୍ଭୂତ ହେଉଥିବ ତା ଭିତରୁ ଆସୁଥିବ ଏଟା ମା ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବ, ମା ଖୁସି ହେଇଥିବ, ଯାହା ହେଉ ମୋର ଯେଉଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିଲି ତାହା ମୋର ସଫଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲିକି ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାପା ସ୍ୱର ବାପା ଡାକଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ବଡ଼ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ରହୁଥିବ, କେଉଁ ଦିନ ସେ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ବନ୍ଧୁ ସେ ଏତେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବ ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ତୁ ଆ ନା କି ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକେ ନା, କହିଲା ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିବ, କ'ଣ ମାଗିବୁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସ୍ୱର ହେଉଛି ସ୍ୱର। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କେଉଁ ଚେତନା ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭିତରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଏସ୍ ଇଲ୍ ହାର୍ଡ଼ ସାଲ୍ ସ୍ପିକ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଓବେ, ଇଲ୍ ହାର୍ଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ ଜମା ଶୁଭୁ ନଥିବ, ଇଲ୍ ହାର୍ଡ଼ ମାନେ ଶୁଭୁ ନଥିବ, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଧୀରେ 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 ଶୁଭୁଥିବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟାକୁ ଆପଣ ମନ ବୁଝିପାରୁନି, କ'ଣ ଯେ ଶୁଣିପାରୁନି, କାନଇକିରି ଆପଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଟା ତାକୁ ଓବେ କରିକିରି କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ତାକୁ ବସିକରି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ, ସୋଲ୍ଟା ତାକୁ ଓବେ କରୁଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ଏ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ, ମେଲୋଡ଼ି ଚାଣ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର କର୍କଶ ସ୍ୱର, କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କାହାର କେମିତି ସାରି ଦେଇକରି ପଳେଇବା, କିଏ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଲହରେଇକରି କହୁଛି, କିଏ ତା'ର ପଦ୍ୟରେ କହୁଛି, କିଏ ଗଦ୍ୟରେ କହୁଛି, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କେଉଁ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ, ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ତୁତି ସ୍ତୋତ୍ର, ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଙ୍ଗୀତମୟତା, ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତିଆରି କରୁଥିବ, କେଉଁଠି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍, ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍, ରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ନିରବତା ନିସ୍ତବ୍ଧତା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ଆସିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ରହିଲା, ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ରାତିଟା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଉଛି, ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋବରିଆ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଶୁଭୁଛି ସିଏ
ଗୋଟିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ ନାହିଁ, ଶୁଣିପାରିବନି। ସେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଶୁଣିବେନି, ଶୁଣିଲେ ବି ତା ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଷ୍ଟିଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍, ରାତିଟାର ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି, ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ଯେମିତି ଘନ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଥିବେ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବ, ସୁନସାନ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାହାରି ଭିତରେ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲେ ବି ଶବ୍ଦ ହେବ, ସୋରିଷ ପଡ଼ିଲେ ବି ଶବ୍ଦ ହେବ, ଠିକ୍ ସେଠି ଯେମିତି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ କରିଦେଇପାରିବେ, ରାତ୍ରିର ଘନ ରାତ୍ରିର ନୀରବତା ଭଳିଆ ଯଦି ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରଶାନ୍ତ କରିଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିବେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଉଛି, ସେ ଯା ଆସୁନାହିଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବେ ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ଯେଉଁଟା ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ କହିବା ଧୀରେ 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 କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସଙ୍ଗୀତମୟତା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବ, ଅନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୃହା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବ, ତାକୁ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତି, ତାର ଇଏ ସ୍ୱରଟା ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ରାତି ତ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ଇଏ ତ ଚାଣ୍ଟିଂଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନି ତ କାହିଁ ବାଦୁ, ଆଉ ତେଣୁ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ ବୋଲିକରି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି, ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ ବୋଲିକରି କେମିତି ଜାଣିବି? ତାପରେ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଯଦି ବି ଶୁଣିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି, ସେଟା ଯେ ଡିଭାଇନଙ୍କର ଭଏସ୍ ହେଇଥିବ, କ'ଣ କରିଥିବ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଜାଗା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ତାହେଲେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ ହେଇକରି ଆସିଥିବ, ରାତ୍ରିର ଘନ ନୀରବତା ଭିତରେ ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ତ ଆମେ ବେଶୀ ଫସୁଛୁ ମାନେ ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ରାତ୍ରିର ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଯେମିତି କହିଲେ ନା ମାନେ ପୋଷାକ ତଳେ ସମ୍ରାଟ ବି ଲଙ୍ଗଳା, ରାତ୍ରି ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ୍ର ରାତ୍ରିର ଘନ ନୀରବତା ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଚାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେ ସ୍ୱର ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, କାନ ଦେଇକି ରହିବି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି କାନ ଦେଇକି ରହିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଭାଇନଙ୍କର ଭଏସ୍, ଇନର ଭଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଉଟର ଭଏସ୍ କିମ୍ବା ଡିସିଭିଂ ଭଏସ୍। ଡିସିଭ୍ ମାନେ ମୋତେ ଠକୁଛି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି? ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି one reliable voice। ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରିବ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ, ହୁକ୍ରେ ଗୋଟେ କିଏ ଚିତ୍କାର କଲା, ଆପଣ କିଛି ନ କରିକି କ'ଣ କରିବେ, ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେଠୁ ସେନ୍ସ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ହରାଇବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସିଯିବ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିବେ, ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଫଟେଇବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ। କିମ୍ବା ତାହା ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ପୌରାଣିକ ଗାଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରିଚ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୃଗ ହେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଶେଷକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ ତା ପଛରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଠି ରାବଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାମ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ, ସୀତା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏ କେସ୍ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ନ ହେବ? ପସିବୁଲ୍ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି କିଏ ଗୋଟେ ଆସି ଡାକିଦେଲା, ଆପଣ ଯାଇକି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ, କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଚୋର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଅନେକ କାହାଣୀ, ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଖାଲି ରାତିଟା ସୁନସାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା ମୋ ଭିତରଟା ବି ସୁନସାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ଭାବନ୍ତୁ, ଭିତରଟା ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଭିତରକୁ, ଲହରୀଟା ଥାଏ କୂଳରେ, ଭିତରଟା ସବୁବେଳେ ସୁନସାନ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନର ଭଏସ୍ କିମ୍ବା ଏଇଟା ଚୋରର ଭଏସ୍, ସେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଠକିବାକୁ ଆସୁଛି, ଡିସିଭିଂ ଭଏସ୍ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଭଏସ୍। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝନ୍ତୁ। ସବୁ ଯେ କରିପାରିବା ସେଟା ହେଉଛି ଅଲଗା କଥା, ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। କହିଲେ ଅନେକ ଭଏସ୍ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଭଏସ୍ରୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନର ଭଏସ୍ ବୋଲିକରି? କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଟିକେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ। ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ନା, ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ରଥମଟା ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରମିନେନ୍ସି ଅଫ୍ ସାଇକିକ୍। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନର ପବିତ୍ରତା ଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ନା, ପ୍ରମିନେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ ସାଇକିକ୍, ଚୈତନ୍ୟତା ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବୁଝିଯିବେ କେଉଁଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, କେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେଟା ଜାଣିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି କରିବି? ତାପରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଆନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ନା, ସୋଲ୍ ହାତରେ, ସାଇକିକ୍ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ହିଁ କ'ଣ ଜାଣିଦେବ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୁଝଉଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ନା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଥିବ,
गोटे लोकर मन करूँ बाहागर हो बाहागर पसिबल किसी असुविधा ना तेणु कौन होते जो बाहागर को आपण मैंने जाइए से कौन आपको कार्ड दिखाई कार्ड देते जहाँ आप बाहागर करती इवेन आप फंक्शन करती सब जहाँ जमी करती विभिन्न बाहागर करेंगे व्रतघर करेंगे जाइए समस्त को कौन करेंगे कार्ड देते जो कार्डटा आप देते से जी कार्ड पाई सी आप घर को आसो ना हाँ अच्छा कार्ड है आप कौन करेंगे ना तो मोस्ट अफ द केसेस जहाँ देखा जाए बड़ बड़ होटेल करुवे गोटे मिल दाम 3000-5000 टଙ୍କା देते तेणु नाचुराली आप देखुवे रिसीव भी करुवे तेणु ता भर अनेक लोक पलि आसती जो मैंने कि आपण अनेक लोक नथिले किसी लोक पलि आसती आप निमंत्रण करते कुआडे बुलुवे से आसिक भल पोशाक पोषाक पीले कार्ड थोड़े आज खाइले चलिए एमती भी हुए ना हाँ से आप कहे मुझे कौन जानी ना जी डाकी अरे केमी कौन डाक 20 जन लोक तो चार्ज दिखाई तुम जाकि डाक भाई जो भाव झी पुओ समस्त डकाई तेणु किए जान ये तार सी तार ता भी जानी हम ना तेणु से ता व्यतीत आउ गोटे प्रोब्लेम कौन हुए ना गोटे बुर्खा पिंधिक पलि आसी था बुर्खा माने बुझुन तो मास्क पिंधिक पलि आसी था जमी मन करूँ मुसलमान स्त्री लोक मैंने से जमी मास्क पकई पिंधि पलि आसती आपड़ केमी जानवे से किए से आसूँ कौन करुच्ची जानीपारे ना तेणु जो मैंने एटी जमी बाहागर कि फंक्शन में लोक को डाकी तारी भर लोक आसुच्च आप जानवे जो मुझे डाकी या डाकिनी जदि हुए तो आप हुए तो किसी चिन्हीदेवे कितु सी जब मन करूँ एमती जब रूप बदल आसो आप चिन्ह पारे तेणु से कौन करेंगे ना चिन्ह हम ना आप अप्रोक्सीमेटली जानवे समस्ते जब जानवे समस्ते ये कहते ताकू डाकी सी कहे आपको डाकुची एमती कन्फ्यूजन हम से भाया गोटे केस हुए आपणकर स्पीयर भितर को ये जमी बुर्खा पिंधिक पलि आसला बेलू आप निमंत्रण कर कहना तू बुर्खा टेक मुझे देखी तो निमंत्रण करी ना ता तो संभव नुह ता तो संभावना नुहे संभव देने गोटे कौन अतिथि की अपमान आमको डाकिल सब कल पुणी आमको आसिक कौच बुर्खा पिंधिक आस टेक मुंड टेक आम बुर्खा खोलिक देखिए जीवु ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल असंभव तेणु सेमितिका केस कौन हम ना बुर्खा न टेकिले जमी न जानीपारे ताहले कौन करेंगे ना से हुए सन्त्रासवादी हो कौन हो ना से केमी कौन ना दूर थी मार्क कर जाना पड़े कि तथापि मत जानीपर नहीं श्री अरविंद सेमती कहते सेठी जमी आपण घर को बुर्खा पिंधा लोक मैंने पलि आसुँच आप जानीपार ना सेमती आपण भितर निमंत्रित अतिथि बुर्खा पिंधा लोक माने जो माने मास्क इनहाबिटा मास्क फ्रेंड्स से जो आसती आप कौन करें ना आप भी जानीपारे कौन करा ना से कौन करेंगे ना सोल को कहे सोलटा ही जानीपर जब प्रमिनेंसी थी से जानीपर कौ मैंने होती रेगुलार कौटा कौ मैंने इरेगुलार कौ मैंने निमंत्रित कौ मैंने अनिमंत्रित क्या छाड़ा उचित क्या रिफ्यूज करवा उचित तेणु ता व्यतीत अन्य किसी जानीपारे ना तेणु ये जमी कहते सोल ही केवल चिन्ह पार से मास्कड फ्रेंड्स बा फोज को बंधु बा शत्रु को सी जो पर्पस आसी जानीपारती ठीक से भाया ये कौन कहते श्री अरविंद कहते मात्र गोटाए रिलायबल भॉइस अच्छी रिलायबल भॉइस आप कहे यहाँ मुझे भगवान ठार शुणिली कि भगवान बदल में आउ किए मत आसी ठकीदेला कि रास्ता मोर भटकईदेला एमती विभिन्न प्रकार आसो ताकू श्री अरविंद कहते ओनली वन रिलायबल भॉइस दैट इज साइकिक केवल चैत्यर जो भाषाटा स्वरटा स्पंदनटा सेटा हूँ रिलायबल आउ ताकू छाड़िले जहाँ सी आपको किसी कहींपारे गोटे समय अधिकांश समय आप आसिक चाहिए कहे कौन ना बापा मत काली सकाल तुम डाकी ना मुझे तो मूल घरे मैंने मुझे तलू ऊपर माने कौन होती ऊपर थी तलू आसनी मुझे डाकिले केमी एमती जिनस थी कि रिलायबल भॉइस जोटा जहाँ को आप विश्वास करेंगे भरोसा करेंगे विश्वास करेंगे ताहा हूँ कौन ना साइकिक भॉइस तेणु से साइकिक भॉइसटा कौन मुझे जब मुझे ताहा न जानी डिवाइन भॉइस केमी हम रातिर नाइट्र प्रोफाउंडिटी अच्छी नाइट्र स्टिलनेस भितर गोटे केमी मेलोडियस चांट हम केमी कौन हम से नाइट भीतर को जी प्रोफाउंडिटी भीतर को जी तार निस्तब्धता भीतर को जी पशिले कौन हम ना गोटे रिलायबल भॉइस आसो मेलोडियस चांट भाया लगुथ तेणु तापर आप जानवे यहाँ हूँ भगवान भॉइस किंतु से तो साइकिकटा ओपन थी दरकार बुझा दरकार आउ गोटे जिनस कहले श्री अरविंद आउ गोटा कथा कहले लिप नॉट टू क्विकली टू ऑल एट ऑल वॉइसेस किसी समय पूर्व मुझे जो एग्जाम्पलटा दूसरी से एग्जाम्पल गुरा श्री अरविंद ये लिखिं मैंने मुझे बोली श्री अरविंद देखी ना श्री अरविंद जहाँ कहते मुझे अनुपात गोटे एग्जाम्पल आपको देली तेणु भूल इंटरप्रिट करेंगे तेणु कौन हो से कहते कौन ना मन करूँ कौन हो ना मुझे शोची गोटे शब्द शुभिला मुझे उठी दौड़ी जो एग्जाम्पलटा दूसरी जो कौन गोटा गोड़ खसीज कारण मोर बालांस फेल हो जाए फटा शुणी किए गोटा चित्कार कर पुओ चित्कार कर चित्कार करुच्ची कि मो बापा चित्कार करुच्ची कि मो सांग चित्कार करुच्ची कि कहीं जड़े इन डेंजर
ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ଏଠୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚିତ୍କାର କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ତ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ମୁଁ ପଡ଼ିଲି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲିଣି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଲିଣି, ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦେବି? ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନୁହେଁ। ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ କଅଁଳିଆ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି, ତାହାର କାମ ଥିବ ସେ କଅଁଳିଆ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ କାମ ଯଦି ତ ନ ହେଇପାରିବ ସେ କଠିନ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବ, ବାଡ଼େଇବ, ଧମକେଇବ, ସବୁ କ'ଣ କରିବ, ତା ସ୍ୱର ବଦଳିଯିବ। ସେଠୁ ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ଏମିତିକା କଥା କ'ଣ? ଯେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବେ ଇଏ ଯାଇଥିବେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସେଟାକୁ ଯାହା ଆପଣ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଇଏ ସବୁ ଯିବେ, ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାତୃପ୍ରତିମ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଠିରେ ଆପଣ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ ସୋ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ, ଏଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପୁରାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ହଁ, ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ ଆସିକି ତାକୁ ଧମକେଇଥିବେ, ସୀତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବି ବୋଲି କହିଥିବେ କି? ଧୀରେ 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 ଗେଲେଇ ପାଲେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନ ହେଉଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନ ହେଉଛି, ନାକ କଟା ହେଇଗଲା ବାବୁ ନାସାସିରି ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାକ କଟା ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସୁଛି। ଧୀରେ 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 ପ୍ରଥମରୁ ଆସୁଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଦେଖା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଏସ୍ଟା ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଭଏସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବାହାରର ଭଏସ୍, ଡେମୋନିଆକ୍ ଭଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲେଇବ, ପାଲେଇବ, ଗେଲେଇବ, ତା ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେନି ବା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିବେ। ହେଇପାରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଦିନରେ ଯିଏ, ରାତିରେ ଯିଏ ଡାକିବ ଆପଣ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେନି, ପିଲାଙ୍କୁ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଯିଏ ଡାକିକି ନେବ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଭଏସ୍ଟା ତା ମାନେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇକି ରାସ୍ତାରୁ ଭଗେଇଦେବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଧୀରେ ରହିବ, ସବୁଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବନି, ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲି ବୋଲି ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି, ଆରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାର ତାର ଗୋଟେ ସ୍ତରର ଅଛି। ଘର ତା ତଳକୁ ଆସିବେ, କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଇଏ କରିବେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏନିୱେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲିପ୍ ନଟ୍ ଟୁ କୁଇକଲି ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଭଏସେସ୍। ସବୁଯାକ ସ୍ୱର ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଘରରେ ଝଙ୍କୁରିତ ହେଉଛି, କାନ ଶୁଣାଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ସବୁଯାକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକରି ଡେଇଁ ପଡ଼ନା। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ସେଠି, କେମିତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଫର୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଲାଇଂ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ରେଡି ଟୁ ଡିସିଭ୍ ଦି। ଅନେକ ସତ୍ତା ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲାଇଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଅଧପତିତ, ପତିତ, ସ୍କଳିତ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଠକିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେମାନେ ଘେରିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଲେଟ୍ ଦାଇ ହାର୍ଟ ବି ପିଓର। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ମାସ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ତ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଅତିଥି ବୋଲି ଡାକିଛି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆସିଛି କି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଲେଟ୍ ଦାଇ ହାର୍ଟ ବି ପିଓର, ତୁମର ହୃଦୟଟା କ'ଣ ହଉ ନା ପବିତ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଲିସନ୍। ହୃଦୟଟା ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ଶୁଣିବି। ଆପଣ କହିବେ ସେ ହୃଦୟଟା କେବେ ପବିତ୍ର ହେବ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିବି? ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧନା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ପଟରେ ଡିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି, କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି, ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା ଏବେ ଘଟିଛି। ଏବେ ଏଇ ବୋଧେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବର କେସ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ, ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଦାଦା ହିସାବ ହେବେ, ହୋପଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବି କେଉଁଠି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଫାତିଆ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟର କଥା, ବାତ୍ୟା ଫାତିଆ ହେଇଛି, ସିଏ ତାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଜାରକୁ ଯିବା କଥା ନ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଥିଲେ ସେଠୁ ତାପରେ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଗାଈ ଫାଇ କ୍ଷୀର ଫିର ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଟିକେ କେଉଁଠି ପାଖରେ ଧରିକି ବୁଲେଇ ପଳେଇ ଆସେ ବେଶୀ ବାଟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଝଡ଼ ହେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ପାଖ ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯିଏ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ବସିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ତ ଲାଗି ରହିଛି, ଯେମିତି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଏବେ ସେମିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ଫାଇ ସବୁ ଫେରିଲେ, ସେ ସବୁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଆମେ କେଉଁଠି ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖୁଛୁ, ବର୍ଷା କିଏ କୁଆଡ଼େ ବସିଛୁ, ସେ ବୋଧେ ଆସିକରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି ସେଠିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ସେ ଗଲା, ରାତି 9ଟା 10ଟା ବାଜିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ନା। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ଖୋଜିଲେ, ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ବେଳକୁ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବେ, ପାଇଲେ ନା। ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଖୋଜିଲେ, ପାଇଲେ ନା। ଦମକଳ ଅଫିସରେ, ଥାନାରେ ଏସବୁ ଯାଇକରି ମାନେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ, କିଛି ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା
ना एनीवे से सरीगला ता पुओ एमती बुली 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 देखला गोटे निर्दिष्ट जगह पानी बढ़ी बन्या माड़ू थाए से चलू थाए से गोटे निर्दिष्ट जगह कौन कौन से भाषुन कौन गोटे भाषुची जाकि देखला बेलू नन हिज फादर तक बापा तेणु एनीवे ताको आनिले संस्कार कले मोर से कथा कहबार नहीं एटा हूँ कहानी कहानीर लक्ष्य हूँ कौन जो जगार सी भाषुला से जगटा गोटे मानने गोड़ाणिया अच्छी पानी हेल्ले माड़ी आसे से टाइप गोटे जगटाए अच्छी तेणु से जगार कौन है किसी दिन गला पूर्व से जगार माने दीटा घर आमरी घर पाखु दीटा जन मोर जन सांग आ जन मोर पीसी पुओ दी जन हाराहारी ये दी भाई मोर रिलेटिव हे से माने बहुत शक्तिशाली बहुत ये हूँ से जाइए बिलू को जाइए से भाया पानी फेरुले बहुत शक्तिशाली बहुत स्ट्रांग तारी भितर से भाषिक दी जन जाक मरीगले तार किछि दिन गला देखला बेलू गोटे लोक कौन हो कौटू कौन आसिक पड़क से कूआड़ू भाषिक आसिक से पड़ा तृतीय केस चतुर्थ केस है आमरी से गाँव कंभार साहिर जड़े लोक सी जाइए से नई आसला बेलू पानी आसला सी सब पहरा जानी कारण से एरिया सबूक लोक पहरा पहर एक्सपर्ट शक्तिशाली तेणु किसी ना एमती भी पानी जुआर होनी जे कि बुड़े मार से गोटे जगह मरीला पुणी ये मसे 1.5 मास पूर्व आर अवस्था है तेणु केमी कौन मना करा तुम जाओ नहीं बन्या होमती भी नदीर स्रोत ना ठीक अच्छे से गोटा गड़ी आसूँ पानी गुड़ाक गड़ी आसूँ गोटे हूँ गोटे केनाल टाइप गोटे रही भितर रोचे किंतु गोटे जिनस हूँ डिसेविंग सी आपन को डाकुंट नहीं आस एटे गलापर कौन हम आम ठकबू आम संख्या बढ़ेबू तेणु से जो शब्द गुड़ाक जदि आपण मैंने एत लोक मना कर मानि जाता हुए तो रेजल्ट किसी होता मे भी आपंकर कहवा अनुसार से दिनटा फिक्स होता असंभव नुहे किंतु सबूक शब्द नुहे जब जानवाक आत्मा को जान भर को जावाक पड़ो आत्मिक स्वर को शुणा पड़ो से जो जिन आफ्टर वर्ड्स लिसन प्रथमे बी प्योर प्रथमे सेकेंड रे शुणा चेष्टा कर तापर देख मे भी डिसेप्शनटा ठकामीटा कमिज नहेले एमती चली ठकुवा। वंदे मातरम गुड नाइट धन्यवाद काली देखा।